สิเพอเอาปกเนเมียนยืงเพียจานดังหายถาเคลียประกูดประเจนประคายสำดาวตะเลไว้แต่ประสันบาจิเกซูตายยืงเอานิยมมันในวิอย่างโดยมันเด็ดนิยมมันในสำหรับเคลียมวยนี่คือการเฟอร์กาเอาเกเป็นมวยชีวิตได้มันแมนจีการเฟอร์กางี้เอาครูไหนนี่เป็นในถาเนะปรังปลายเฟอร์กาสับแบบยังขณะเป็นเดนเนตเตยโดยเชรัฐาปิบาลเชเนประโมวิกายบัตหนึ่งเมระบอเนเจดามได้เชเนตตัวบ้านพ่อประยชน์เจจานอัมปีลัตพาการงี้ระบอเนยื่งอุตสาหในเยปีเปียธาการประกุดประเจนประขายขณะเป็นในยื่งกรุบคณีคือจะพนายมวยในเรื่องหนุนได้ขนมเป้เจมวยคณีนี้ยื่งก็ในเยธาคือเชี่อไว้ในยื่งอัพตัวเองจะให้เอาไว้บ้านจะยื่งเราบรรทอเทเวียติดนี่ก็โดยสาแต่ชีวิตยื่งมันเนี่ยเราบานกรุบกรองโดยเพียบไผ่คลายคือคลายสังคมมันอ้อยดำไหลอุติหอยื่งสาพิจารณาตะเลเปียจ้ามวยในนอมธาเตยสลาเรียนปรังเรียนอ้อยปุกแก่ดำใบอ้อยเมียนกาเงี้ยละอดเฟือยืงนักแต่ยกเปียมวยเคลียนนี่หมอกบังเรียนขมิ้นขมิ้นมาตัวใบเจดังถาวิจเปียตูนเมียนในหูสมัยกระดอยเมียนตั้งปีจุ่มนอนอปงมาได้ยืงหมอกมาเลยกาสมัยนุเนเมียนตุ่มโนแต่เลยการรอการเงียดเฟื่อยบ้านกลายเป็นบรรจบสกอตวิจิไหลการเฟื่อการในองค์กระเพียบดอได้อริยเปรอบสับฉน้ำไฮโจนิวัดโดยสามัญแต่สับใครนี่วีเลนเจวิธีได้เทเนจิวัดยืงอรุณพัดปีกาปรังไปหลกลุยหนึ่งเลนประชมปีเพียบไกลกรอบ้านเตียไทยการปิดนุเนไอปรังไปเรียนโซดโจเรียนเนสลาหล่อไปบรรจบการศึกษาโรการเงียดเฟื่อได้ไม่ประคายกระปุกเตียงมันได้ครอบเคยปีดำน้าวิวัฒในรันกระทุโดยซาแต่เนี่ยเตยจบขนมอันเตะประคายหนูเองเนี่ยได้การไต่เมียนล้างโดยซาแต่การปรังไปเฟื่อกาได้ขมิ้นไงชอบโชว์ระบอบเนี่ยนุคือจะไว้ระบอบเนี่ยมันแม่จีเนี่ยนุเตปนดังหายยืงนักแต่จืดเจ้านึ่งอนุวัตตามการนายน้อมขังเลือได้คล้ายบำเพ็ญในการรบปังตุกได้บานจะโจอย่างเจริญแต่ขนมคู่ขบ้าระบอบยืงตั้งปีกาดหมกตาลัตพอลตั้งเตยจีอย่างบัดเจลัตพอลยืงอาจหนึ่งกิจพอดปีบรรทอดในเพียบไกลกรอแต่ชบ้านนะยืงมันไอรอนนกขนมจีแบบเพียบสต็อกสตัมบานตีจุ่มปุกมวยก้าไพคล้ายนั่งสกได้หลบล้นอาจจุ่มรุนอ้อยมันนู่ได้ควักจำแนกดังพายหารันบัตุเพื่อการสำหรับเจ็ดดอยเหมือนบ้านเปิงไปแต่เลือหาดพ่อตรำเตยนไปได้ในยัยตะดอรึงเลยเนกรุบเนี้ยจีเนเมียนหรือก็อดนู่คือเตยฉลองการกาปีศาจในอารามมูลฐานจำนวนปีสกได้หลบล้นหนึ่งก้าไพคล้ายบ้านเนเมียนลอยหายเนจับดาวเกิดปดอตะเลือกาเตยระบอบทำไมถ่ายเตี้ยแต่นี่แกหาทางสกได้หลบเพราะฉะนั้นบ้านเนกเมียนลอยวิ่งเนตายแต่บารอมท้าเนไอซ์นั่งมันเมียนลอยกรุบกรอนเจริญกระโหดนี่คือแกหาทางเพียบไพคล้ายมนุษย์ได้เมียนจำแนกดังปีวิธีกรุบกรองหารันวัตถุระบอบล้วนแต่แต่เท่าบ้านบำพรแต่ได้อารามตั้งปีนี้ดักน้อมการสำหรับจัดระบบปุกเกจินิกส้มเลิกเอาตีหอถาเนเติบแต่บ้านล่างดำไหนให้แต่ตู้บ้านประคายชรานจึงมุนกูสอบเนไอยกลอยประคายได้เนเติบบ้านดำล่างนู้ตวิในยกตะเลยตีซาเพหนหรือกับดอเลยกับใจได้เนไอยกลอยหมกเว้นเชื่อบรรทอบหรือก่อนเนไอยกลอยนู้หมกบำเป็นจัดกลุ่นไอบ้านโดยการเต้นระบบทำไมโดยจิตเตะหรือกับล้านเจดาบ้านเนเชื่อมนุษย์มีจำแนกดังรันกับโถตรองการสำหรับจัดนี้ให้ได้อารามระบบเนหนึ่งนอมหมกอารามได้คลายบัดบังลอยปัจจุบันอัติโพลครั้งนะวิจิอารามได้เรียงเนปีการเฟการวิญญกตะเลยตีซาเพหนหรือก็เลยตรอบเสียงได้ซาแต่เนดังทาวิเมียนห้าในเผยตัวใบจักรวิญญกมวยนุอายนอมลอยจำนันเอาเนบ้านยูเอาไว้ก็ได้สโลเปลจีมือในนี้ได้สกได้ลบล้นก็เชื่อกตาจุมรุนจัดเนเอาจำนายประคายได้เติบแต่เท่าบ้านดำลังระบาดเนดำใบจำนายตะเลยการรถนู้เอาบ้านประสายจึงมุนได้อุทหรณ์โดยเจติงแต่ทอมจึงมุนได้เวทตุ่มดงเชี่ยจุ่มเรือฉบับล้อหนึ่งมีสวัสดิภาพเชี่ยการเต้นเพียหุ่นปีกระหนมวยแต่ตัวเชี่ยยังน่าก็ได้การดำล้างดำไหนนี่มีในท้าจีกาซ่องบำนลหนึ่งบางไทยสำหรับเสวารถนู้ประจำไงการล้างตามหนึ่งได้วิประเตนประตงแต่หนึ่งประคายได้เนียบ้านปีกาดำล้างดำไหนนี่เชี่ยระเบียบได้การไพ่คลาดหนึ่งสกได้หลบล้นเรียงจำแนกดังไพรอะไรวัตถุระบาดเนี่ยมันเอาเนี่ยมีตรมสมบัติสกดำยุ่งไว้โดยในหายเนี่ยประชมดังอารามดอมินอติโพลนิบานอย่างด้วยมาเด็กโดยการพอเรื่องจำแนกดังไพรอะไรวัตถุเตะต้นแต่หนึ่งกิจการมุ่ยจำนวนโดยชี้การวินิโยก investment ห้าในไพ่ risk หนึ่งบำนลดับเพื่อแบบนี้หนึ่งเพื่อไอเนี่ยโชว์หนตีตังมุ่ยประสาจริงดีนกน้องการสำหรับจัดโดยไอตะเลือหาดพอตัวใบจีเนี่ยตรประชมมกนั่งอารามไพ่คลาดหนึ่งสกได้หลบล้นก่อดอยสำหรับสกได้นกน้องในนี้อารามในสกได้ไพ่คลาดหนึ่งหลบล้นน้อมอ้อยมนุษย์ได้ขมิ้นจำแนกดังไพรอะไรวัตถุเพื่อการสำหรับจัดตึงไล่โดยมันไอตะเลือหาดพอบ้านกรุ๊ปจนโชว์ไหลจมพูปีตัวใบจีรึงนี้มีสาระสำคัญเตียงเพียบรงเรื่องต่อคล้วนหนึ่งสังคมก่อดอยปันไดยืงในแต่มันพร้อมตัวตัวโยกาบันดอมบันดาลจำแนกดังไพรอะไรวัตถุนี้ดอได้มนุษย์เพียรจรันเกตถาดำใบคลายตะเจียนเนี่ยมีนเวลออกรุบกรานให้
បើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យនិងមានសមត្ថភាពតែតាមការពិតនៅក្នុងโลกនេះមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនណាស់ហើយមនុស្សប្រភេទនេះមួយភាគធំនៅតែក្រអ្វីដែលពួកគេមិនទាន់មានគឺភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមត្ថភាពដ៏ប៉ិនប្រសប់ដូចជាគណនេយ្យការវិនិយោគនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាអកុសលយើងត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ឡើងដោយមិនមានភាពឆ្លាតវៃធំធាត់មកជាមួយនោះទេប្រព័ន្ធអប់រំនៅសាលាបានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យសិស្សសានុសិស្សរៀនមុខវិជ្ជាដ៏មានប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សមានភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនមានក្នុងចំណោមនោះទាល់តែសោះក្មេងៗមិនត្រូវបានបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជាដូចជាការសន្សំឬក៏ការវិនិយោគហើយលទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបានគឺមិនយល់អ្វីបន្តិចសោះអំពីមុខវិជ្ជានោះអ្វីទៅជាការប្រាក់បង្គោល compound interest ដោយដែលបានបង្ហាញថាវាជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់ក្រឡែតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូម្បីតែសិស្សនៅវិទ្យាល័យក៏ប្រើកាតឥណទានរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចំនួនអតិបរមាដែរកង្វះខាតនៃការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាបញ្ហាដែលមិនមែនតែក្នុងចំណោមយុវជនសម័យនេះទេមនុស្សចាស់ដែលមានការអប់រំខ្ពស់ភាគច្រើនក៏មិនពូកែចាយលុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរឧទាហរណ៍ជាទូទៅយើងចាត់ទុកអ្នកនយោបាយថាជាមនុស្សឆ្លាតនិងជាមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់ក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមានហេតុផលមួយដែលប្រទេសមួយចំនួននៅតែគេចមិនផុតពីបញ្ហាបំណុលជាតិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដដែលនោះគឺដោយសារតែអ្នកនយោបាយដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើនមានភាពឆ្លៀសវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចឬក៏គ្មានសោះតែម្ដងមនុស្សជាទូទៅក៏អញ្ចឹងដែរពួកគេនឹងមិនអាចចេះដោះស្រាយបញ្ហាលុយរបស់ខ្លួនតតែសោះយើងហ៊ាននិយាយដូច្នេះគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងនៃកង្វះផែនការជួយនិវត្តន៍របស់ពួកគេសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក 50% នៃកម្លាំងពលកម្មគឺមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលចូលនិវត្តន៍នោះទេហើយនៅសល់ចន្លោះពី 75 ទៅ 80% ផ្សេងទៀតមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដែលមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានពិតណាស់សង្គមមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទេដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើយើងរៀងៗខ្លួនដើម្បីរកវិធីទទួលបានការអប់រំចំណេះដឹងមួយនេះដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្វះស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងវារឹតតែចាំបាច់ថែមទៀតដែលអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្បាស់លាស់ជំពូក3ការអប់រំខ្លួនឯងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុគឺអ្នកកំពុងតែសាងផ្លូវទៅកាន់ភាពមានបានអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរទៅកាន់ភាពមានបានពីចំណុចណាក៏បាននៃជីវិតរបស់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកចាប់ផ្ដើមកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែប្រសើរបើអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ20ឆ្នាំអ្នកទំនងជាខ្លាចទៅជាអ្នកមានជាងការដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ30ឆ្នាំបើមិនគិតពីអាយុវិញវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺចាប់ផ្ដើមកំណត់វាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបង្កើតគោលការណ៍សម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងស្វែងរកចំណេះដឹងចាំបាច់ទាំងឡាយណាដើម្បីដើរឲ្យដល់គោលដៅទាំងនោះអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនគេគឺពិនិត្យមើលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដោយស្មោះត្រង់បំផុតជាមួយនឹងការងារដែលអ្នកធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើប្រាក់ចំណូលប្រភេទណាដែលអ្នកអាចរំពឹងថាវាបានពិតប្រាកដសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់ថ្ងៃមុខព្រមទាំងការចំណាយប្រភេទណាដែលអាចដោះស្រាយប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពឧទាហរណ៍អ្នកអាចនឹងដឹងថាឡាន Mercedes ចេញថ្មីគឺជាឡានដែលអ្នកតែងតែប្រាថ្នាចង់បានគ្រាន់តែស្រមៃបែបនេះអ្នកគ្មានថ្ងៃបានឡាននេះជិះឡើយបន្ទាប់ពីយល់បែបនេះហើយអ្នកនឹងអាចកំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានជាក់លាក់ជាមិនខាតឧទាហរណ៍អ្នកអាចសរសេរថាឡាន Mercedes គឺជាគោលដៅដែលអ្នកនឹងទៅដល់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខជំហានបន្ទាប់គឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកអាចចាត់ទុកថាវាគឺជាការបណ្ដាក់ទុនទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់អស្ចារ្យដែលអ្នកមានគឺផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកនោះឯងអ្នកអាចធ្វើវាបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាងតែគោលការណ៍ដ៏ល្អមួយដែលគួរយកមកអនុវត្តគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតដោយអ្នកធ្វើការដែលអាចឲ្យអ្នកមានឱកាសរៀនសូត្រមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីប្រាក់ខែនោះទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចការបដិសេធចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Network មួយរយៈពេលខ្លីបើទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនពីការងារនោះក៏ដោយអ្នកនឹងអាចទទួលបានជំនាញផ្នែកលក់ហើយមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងដែលជាធនធានដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកអាចពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបន្ថែមនៅពេលទំនេរផងដែរចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ជំនាញនិងសិក្ខាសាលាអំពីហិរញ្ញវត្ថុអានសៀវភៅដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះនិងព្យាយាមប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសម្រាប់ចំណេះដឹងបន្ថែមប្រសិនបើអ្នកបង្កើតមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ខាងលើនេះឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកមាននឹងមកដល់នៅថ្ងៃណាមួយជំពូកទី4ដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែរៀនប្រថុយភាពមិនប្រក្រតីគឺត្រូវបានគេឲ្យនិយមន័យថាជាការធ្វើរឿងដដែលហើយរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលខុសគ្នាវាទៅមិនរួចនោះទេផ្អែកទៅលើតថភាពនេះបើអ្នកកំពុងតែរកវិធីកែប្រែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឲ្យនៅតាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នាជាមុនសិនការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកទំនងជាត្រូវការជាងគេនោះគឺរៀនប្រថុយប្រឋាន
អ្នកដែលជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រថុយរួចហើយដើម្បីទៅដល់កន្លែងគោលដៅដែលពួកគេមានសប្តាហ៍នេះហើយភាពជោគជ័យដែលពួកគេមានគឺដោយសារតែពួកគេចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេមិនមែនខ្លាចមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យទាំងនោះឡើយការប្រថុយនៅទីនេះមិនមែនសុទ្ធតែធ្វើឲ្យលុយរបស់អ្នកមានតុល្យភាពនិងមិនចេះខាតបង់ដោយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើពេលអ្នកយកលុយទៅផ្ញើនៅគណនីធនាគារនោះទេជំនួសឲ្យការដែលទុកឲ្យលុយអ្នកមានសុវត្ថិភាពបែបនេះសូមសាកល្បងយកលុយរបស់អ្នកទៅវិនិយោគក្នុងភាគហ៊ុនឬក៏ទិញមាសទុកខណៈដែលការធ្វើបែបនេះវាមានហានិភ័យច្រើនជាងការដាក់ផ្ញើនៅធនាគារក៏ពិតមែនតែវាក៏មានឱកាសបង្កើតទ្រព្យជាច្រើនថែមទៀតមានពេលខ្លះដូចជាទីផ្សារភាគហ៊ុនជាដើមអាចចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏មានដែរឬក៏ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់សាកល្បងក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនទេនៅមានជម្រើសជាច្រើនទៀតដែលជួយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកកើនឡើងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមានអត្រាការប្រាក់អាចកើនឡើង 8% ទៅ 30% ជាការពិតណាស់ឱកាសប្រាក់ចំណេញកាន់តែខ្ពស់កត្តាហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍ទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលអ្នកអាចខាតលុយពីការវិនិយោគទាំងស្រុងរបស់អ្នកតែបើអ្នកមិនហ៊ានប្រថុយពីដំបូងទេច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងមិនបានអ្វីមកវិញនោះទេដូច្នេះអ្នកឃើញហើយថាការចាប់យកឱកាសធំនិងហ៊ានប្រថុយនឹងហានិភ័យទាំងអស់នោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យកាន់តែធំដែរជំពូកទី5ផ្លូវទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលគឺវែងឆ្ងាយណាស់សូមរក្សាខ្លួនឲ្យមានកម្លាំងចិត្តជានិច្ចផ្លូវទៅកាន់ភាពមានបានគឺវែងឆ្ងាយណាស់និងទាមទារឲ្យមានការប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាដូចជាពេលឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនទីផ្សារដែលអ្នកបានធ្វើការវិនិយោគដាំក្បាលចុះដើម្បីសម្រេចគោលដៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកត្រូវតែរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាខ្លួនឯងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តជានិច្ចទោះបីជាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាក៏ដោយមធ្យោបាយមួយដើម្បីបណ្ដុះកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងគឺត្រូវបង្កើតតារាងដែលអ្នកសរសេរអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងអ្វីដែលអ្នកមិនចង់បានទុកជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនចង់មានខ្សែជីវិតដូចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេនិងខ្ញុំចង់រួចផុតពីបំណុលទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាដើមយកអ្វីដែលអ្នកបានសរសេរនោះមកអានរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវតែតស៊ូក្រែងននៀលនៅលើផ្លូវដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពមានបាននេះវិធីល្អម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកនោះគឺត្រូវចំណាយលើខ្លួនឯងជាមុនសិនមុនពេលដែលអ្នកបង់ថ្លៃទៅលើចំណាយផ្សេងបើទោះបីជាវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាមែនវិធីនេះអាចនឹងដឹងច្បាស់ថាលុយប៉ុន្មានបន្ថែមទៀតដែលអ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ខែដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការទាំងនេះមួយគឺបំពេញចិត្តខ្លួនឯងដូចជាការទិញហ្គីតាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍ជាយូរណាស់មកហើយនិងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកត្រូវបង់ប្រចាំខែនេះមិនមានន័យថាអ្នកគូតែចាយលុយពី credit card របស់អ្នកដែលនាំឲ្យកើនបំណុលថែមទៀតនោះទេគឺគ្រាន់តែចំណាយសម្រាប់ខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងចំណាយទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនទាន់មានបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យអ្នករកមធ្យោបាយល្អៗផ្សេងទៀតដើម្បីរកលុយឲ្យបានគ្រប់តម្រូវការទាំងពីរនេះឲ្យបានវិធីនេះនឹងជួយសម្រួចនិងអភិវឌ្ឍវិន័យខ្លួនឯងលើការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដែលជាមាគ៌ាសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដើម្បីបានការជំរុញទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញអ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ស្ត្រីមួយចំនួនដូចជាលោក Warren Buffett ឬក៏លោក Donald Trump ជាដើមអានវិធីដែលពួកគេយកឈ្នះឧបសគ្គដើម្បីភាពជោគជ័យនឹងជួយឲ្យអ្នកនៅតែមានមហិច្ឆតាជានិច្ចយកគន្លឹះខ្លីៗទាំងនោះមកអនុវត្តហើយអ្នកច្បាស់ជានឹងរកឃើញថាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងចិត្តនៅលើវិថីទៅកាន់ភាពមានបានគ្មានអ្វីពិបាកនោះទេជំពូកទី6ការខ្ជិលច្រអូសនិងភាពក្រអឺតក្រទាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញបានទោះបីជាអ្នកបានពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកជាអន្ទាក់ដែលជាបុព្វហេតុគំរាមកំហែងដល់អ្នកនិងលុយរបស់អ្នកនៅឡើយភាពខ្ជិលច្រអូសនិងការក្រអឺតក្រទាំគឺជាអន្ទាក់ពីព្រោះវាអាចប្រជែងជាមួយអ្នកដែលពេលខ្លះអ្នកសឹងតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាជារឿយៗអ្នកគិតថាការខ្ជិលច្រអូសជាការធ្វើរឿងលេះលោះឬក៏មិនធ្វើអ្វីសោះតែតាមការពិតការខ្ជិលច្រអូសមិនចាំបាច់ទាល់តែចេញសកម្មភាពនោះទេវាក៏អាចជាការគេចវេះរឿងអ្វីដែលអ្នកគូធ្វើក៏គេហៅថាជាការខ្ជិលច្រអូសផងដែរឧទាហរណ៍សាកស្រមៃថាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលធ្វើការច្រើនជាង60ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍មើលពីសម្បកក្រៅគាត់មិនសមជាមនុស្សខ្ជិលតតែសោះប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើការងារយប់ជ្រៅបែបនេះគាត់បានទុកគ្រួសាររបស់គាត់ចោលបាត់ទៅហើយគាត់បានដឹងមុនហើយថានឹងមានបញ្ហានៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាជាងការដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះគាត់សុខចិត្តយកខ្លួនគាត់មកកប់ជាមួយនឹងការងារនៅកន្លែងធ្វើការទៅវិញនិយាយឲ្យខ្លីគាត់គឺជាមនុស្សខ្ជិលគេចវេះពីកាតព្វកិច្ចដែលគាត់គូតែបំពេញហើយគាត់ទំនងជាត្រូវរងទុក្ខដោយសារលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់គាត់ដែលអាចឈានទៅដល់ការលេងលះគ្នាដែលធ្វើឲ្យខាត់បងច្រើនស្រដៀងគ្នានេះដែរការក្រអឺតក្រទាំក៏ជាចំណុចខ្សោយដែលអាចបំផ្លាញអ្នកផងដែរផ្ទុយទៅនឹងនិយមន័យដែលគេដឹងជាធម្មតាក្នុងលក្ខខណ្ឌបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុវិញវាអាចមានន័យថាក្រអឺតក្រទាំបូកនឹងចរិតរឹងរូសដែលលាយឡំគ្នារវាងចំណេះដឹងខ្សោយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងចរិតដែលមានមោទនភាពជ្រុល
ដែលមិនព្រមទទួលយកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនផងការក្រអឺតក្រទាំនេះច្បាស់ណាស់ជាគុណវិបត្តិដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅលើការវិនិយោគឧទាហរណ៍អ្នកលក់ភាគហ៊ុនតែងតែព្យាយាមបំពេញផ្នែកក្រអឺតក្រទាំរបស់អ្នកដើម្បីលក់ភាគហ៊ុនឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងដើម្បីបានកម្រៃជើងសារកាន់តែច្រើនពីការលក់នេះពួកគេដូចជាអ្នកលក់ឡានមួយទឹកដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តអីចឹងគឺពួកគេបញ្ចេះអារម្មណ៍ចង់បានរបស់អ្នកដោយលើកឡើងពីភាពវិជ្ជមាននៃគំនិតនៃការធ្វើការវិនិយោគមួយនឹងគណៈពេលដែលគេធ្វើឲ្យអ្នកលែងគិតដល់ចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ដូច្នេះបើទោះបីជាអ្នកពូកែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាក៏ដោយសូមពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងនេះជានិច្ចធ្វើតាមវិធីនេះគឺអ្នកអាចគេចផុតអំពីភាពអហន្តរាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដជំពូកទី7មានតែការវិនិយោគលើទ្រព្យទេដែលអាចឲ្យលុយហូរចូលហោប៉ៅនិងជៀសវាងបំណុលដែលធ្វើឲ្យលុយហូរចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នកទៅវិញការស្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងទ្រព្យនិងបំណុលគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើរឿងអ្វីមួយនិយាយដោយសាមញ្ញទៅទ្រព្យ asset គឺជាបំណុលដែលបង្កើតទ្រព្យឲ្យអ្នករីឯបំណុលវិញ liability គឺអ្នកត្រូវអស់លុយដោយសារវាកាន់តែច្បាស់ជាងនេះអ្នកអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានច្រើនជាងប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគទៅលើទ្រព្យ asset ទាំងនេះរួមមានអាជីវកម្មភាគហ៊ុនលិខិតចុះកិច្ចសន្យាមូលធិបម្រុងអចលនទ្រព្យដែលរកបានប្រាក់ចំណូលលិខិតបញ្ជាក់បំណុលសុយសារអករនៃទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រមទាំងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានតម្លៃទៅតាមពេលវេលានិងអាចលក់ចេញបានគ្រប់ពេលដែលអ្នកវិនិយោគទៅលើទ្រព្យលុយរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិករកបានប្រាក់ចំណូលឲ្យអ្នកមានបុគ្គលិកគឺលុយច្រើនកាលណាវាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកច្រើនកាលនឹងគោលដៅតែមួយគត់នោះគឺដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យច្រើនជាងការចំណាយរបស់អ្នកតាមដែលអាចទៅរួចបន្ទាប់មកយកប្រាក់ចំណូលដែលនៅសល់នោះមកវិនិយោគឡើងវិញទៅលើទ្រព្យរបស់អ្នកជួលបុគ្គលិកគឺលុយឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការឲ្យអ្នកវិនិយោគិនមួយចំនួនយល់ខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើបំណុលខ្លះថាជាទ្រព្យទៅវិញឧទាហរណ៍ផ្ទះជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទ្រព្យតែតាមពិតវាគឺជាបំណុលមួយក្នុងចំណោមបំណុលធំផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានការទិញផ្ទះជាទូទៅមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើការពេញមួយជីវិតដើម្បីរកលុយមកបង់រំលោះនិងបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំការងារទាំងនេះប្រឆាំងនឹងអ្នកពីរចំណុចទី1អ្នកត្រូវធានាឲ្យបាននៅខ្ទង់ចំណាយធំដែលត្រូវដកចេញពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែមុខសញ្ញាបំណុលសម្រាប់រយៈពេល360ខែបន្ទាប់ទី2ការចំណាយ365ដងនោះអាចយកមកពីការវិនិយោគលើទ្រព្យដែលបង្កើតបានប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដូចជាភាគហ៊ុនឬក៏អចលនទ្រព្យដែលអ្នកដាក់ជួលបានដោយការដឹងច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងទ្រព្យនិងបំណុលធ្វើឲ្យអ្នកមានលទ្ធភាពដោយគ្រាន់តែឬក៏អាចវិនិច្ឆ័យបានដែរថាអ្វីដែលអ្នកគូយកលុយនោះទៅវិនិយោគនិងអ្វីដែលអ្នកត្រូវជៀសវាងជំពូកទី8ជំនាញរបស់អ្នកគ្រាន់តែអាចឲ្យអ្នកមានលុយចាយតែអាជីវកម្មគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានមនុស្សភាគច្រើនមានទស្សនៈថាជំនាញនិងអាជីវកម្មគឺជារឿងតែមួយតែពេលនិយាយអំពីហិរញ្ញវត្ថុវិញគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាជំនាញគឺជាការងារដែលអ្នកធ្វើ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយកប្រាក់មកបង់ថ្លៃស្នាក់នៅទិញម្ហូបនិងការចំណាយទៅលើការរស់នៅផ្សេងៗជាទូទៅជំនាញផ្ដល់ងារឲ្យអ្នកជាក់លាក់ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានឬក៏បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាដើមដោយឡែកអាជីវកម្មរបស់អ្នកវិញជាអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគទាំងពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីពង្រីកទ្រព្យរបស់អ្នកដោយសារតែជំនាញគ្រាន់តែអាចរ៉ាប់រងការចំណាយរបស់អ្នកវាមិនទំនងតតែសោះដែលប្រើចំណេះជំនាញធ្វើការតែមួយមុខអាចឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភបាននោះដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពមានបានអ្នកត្រូវតែបង្កើតអាជីវកម្មស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជំនាញដើម្បីបំពេញការងារលើកយកឧទាហរណ៍ដែលប្រធានចុងភៅម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈចម្អិនម្ហូបនិងចេះវិធីធ្វើចំនួនគ្រប់ប្រភេទបើទោះបីជាចំណេះជំនាញរបស់គាត់ខាងផ្នែកចម្អិនម្ហូបនេះអាចឲ្យគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃផ្ទះនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់បានតែគាត់នៅតែមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបាននៅឡើយដូច្នេះគាត់បានវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មវិស័យអចលនទ្រព្យលុយទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានសល់ពីប្រាក់ខែក្នុងមួយខែនីមួយៗគាត់បានយកលុយនោះទៅទិញទ្រព្យដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានដូចជាផ្ទះល្វែងនិងខុនដូដែលគាត់អាចដាក់ជួលបានយើងអាចពិចារណាពីអ្នកលក់ឡានម្នាក់ដែលយកលុយដែលសល់ពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់ទៅវិនិយោគក្នុងការទិញភាគហ៊ុននេះក៏ជាជម្រើសមួយដែរជំនាញរបស់អ្នកជាទូទៅជាទុនសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដូចជាឧត្តមគតិមួយដែលអ្នករក្សាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នករហូតដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបង្ហាញថាវាអាចកើនឡើងប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពបាននៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានដំណើរការទ្រព្យរបស់អ្នកគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់អ្នកទៅវិញមិនមែនជាចំណេះជំនាញរបស់អ្នកនោះទេ
ហើយការពិតទៅនេះគឺជាសញ្ញានៃឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពិតប្រាកដជំពូកទី9ស្វែងយល់ពីខ្ទង់ចំណាយលើការបង់ពន្ធរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធរបស់អ្នកឲ្យនៅចំនួនតិចយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាពន្ធប្រទាញប្រទង់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមិនខ្វល់ខ្វាយដើម្បីរកវិធីណាមកកាត់ឬក៏បន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវបង់នោះទេមានវិធីច្រើនណាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយការបង់ពន្ធឲ្យនៅសល់តិចដែលអ្នកអាចសម្រេចបានដោយស្របច្បាប់វិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃពន្ធដែលអ្នកត្រូវបង់គឺវិនិយោគលុយរបស់អ្នកក្នុងរូបភាពតំណាងឲ្យសាជីវកម្មបើអ្នកវិនិយោគតាមរយៈសាជីវកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់លុយដែលអ្នករកបានពីសាជីវកម្មនោះត្រូវជាប់ពន្ធតិចជាជាងការដែលអ្នកវិនិយោគក្នុងនាមខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ទៅទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាជីវកម្មបែបនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនប្រាក់ជំពាក់និងកម្ចីរបស់ស្ថាប័នគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាបំណុលរបស់សាជីវកម្មមិនមែនជាបំណុលរបស់បុគ្គលិកជាម្ចាស់នោះទេធ្វើបែបនេះវាធានាទៅលើការខាត់បង់ក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងការវិនិយោគនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកបម្រើការងារលុយដែលអ្នករកបានទៅជាប់ពន្ធហើយត្រូវប្រឹងរស់ជាមួយនឹងលុយដែលអ្នកនៅសេសសល់នៅពេលដែលអ្នកជ្រកក្រោមឆ័ត្រសាជីវកម្មលុយដែលអ្នករកបានអ្នកវិនិយោគឬក៏ចាយប៉ុន្មានសាច់ប្រាក់នៅសល់ទើបជាលុយដែលជាប់ពន្ធវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលសាជីវកម្មអាចជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមានវិធីច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចពង្រួមការបង់ពន្ធរបស់អ្នកឲ្យនៅតូចគ្រាន់តែវិធីទាំងនោះតម្រូវឲ្យអ្នករៀនសូត្របន្ថែមអំពីចំណុចចន្លោះប្រហោងនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពន្ធមានឧទាហរណ៍មាត្រា1031នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងចំណូលអន្តរជាតិដែលបានចែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកលក់ទ្រព្យដែលជាអចលនទ្រព្យដែលអ្នកកំពុងតែកាន់កាប់ដើម្បីទិញទ្រព្យថ្មីដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងរដ្ឋាភិបាលពន្យាការបង់ពន្ធលើទ្រព្យថ្មីរបស់អ្នករហូតដល់អ្នកផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅលើទ្រព្យថ្មីរបស់អ្នកនោះបានរួចរាល់នេះមានន័យថាដើមទុនរបស់អ្នកកាន់តែកើនឡើងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទុកពេលឲ្យអ្នកនិងមិនទារពន្ធពីអ្នកអ្វីទាំងអស់តាមរយៈការដឹងពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធពន្ធដារក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកនឹងអាចកាត់បន្ថយនិងកំណត់ចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលដោយស្របច្បាប់សេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយសារសំខាន់ដែលអ្នកអាចរៀនសូត្រពីក្នុងសៀវភៅនេះបានគឺដោយសារតែយើងមិនត្រូវបានបង្រៀនពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅសាលារៀនវាស្រេចទៅហើយថាយើងម្នាក់ជាអ្នកដែលត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងផ្លូវនេះដោយខ្លួនឯងវិធីដែលយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបានលុះត្រាតែអ្នកមានភាពឆ្លៀសវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាំងពូកែនិងមានគំនិតប្រកបទៅដោយមហិច្ឆតាដ៏មោះមុតទាំងពីរនេះជាជំនួយជាចុងក្រោយអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យព្រោះគំនិតរបស់អ្នកគឺជាទ្រព្យដ៏សំខាន់បំផុតនៅគ្រប់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដំបូន្មានដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានបើអ្នកចង់មើលឃើញលទ្ធផលសូមចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះបើទោះបីជាសៀវភៅនេះលាតត្រដាងពីវិធីទៅកាន់ឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយមហិច្ឆតាទាំងអស់នេះអាចលាតត្រដាងយ៉ាងពេញលេញបានលុះត្រាតែអ្នកចាប់ផ្ដើមវានៅពេលនេះវាមានន័យថាការស្រាវជ្រាវរកសៀវភៅដែលស័ក្តិសមបំផុតដែលត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដូចជាសៀវភៅអំពីអចលនទ្រព្យឬក៏ទីផ្សារពហុនជាដើមតើអ្នកមានបណ្ណាគារនៅក្បែរកន្លែងអ្នករស់នៅដែលអាចទិញសៀវភៅទាំងនោះបានដែរឬទេសៀវភៅណាមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកអានដំបូងព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីទីផ្សារណាដែលអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមតើព័ត៌មានទីផ្សារទាំងនោះមានលើគេហទំព័រដែលអ្នកអាចតាមដានទេតើអ្វីដែលនឹងចេញបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលក្រោយៗទៀតចំណុចសំខាន់របស់អ្នកនិពន្ធគីយ៉ូសាគីតាមរយៈសៀវភៅនេះគឺធានាឲ្យបានថាអ្នកមានចំណូលច្រើនជាងចំណាយរបស់អ្នកវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវមើលចលនាលុយរបស់អ្នកគ្រប់ពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីដូចជា Microsoft Excel សម្រាប់បង្កើតតារាងដែលអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានប្រាក់ខែរបស់អ្នកបង្កើតតារាងចំណូលរបស់អ្នកដែលរាប់បញ្ចូលទាំងលុយដែលអ្នករកបានពីគ្រប់ទីកន្លែងជារៀងរាល់ខែនិងយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយរបស់អ្នករួមមានចំណាយទៅលើការទិញតាមវិក័យប័ត្រថ្លៃជួលការចំណាយទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងពន្ធដែលអ្នកត្រូវបង់ចេញពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកក៏ដូចជាការចំណាយផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកត្រូវតាមដានជានិច្ចថាលុយប៉ុន្មានជាទ្រព្យដែលអ្នកមានសប្តាហ៍នេះរកបានប្រចាំខែក៏ដូចជាបំណុលចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវសងផងដែរធ្វើបែបនេះវានឹងជួយទប់ចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមកពិចារណាទៅលើអ្វីដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយទៅលើចំណាយផ្សេងៗរបស់អ្នកដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមពង្រីកគម្លាតរវាងចំណូលនិងចំណាយរបស់អ្នកមិនឲ្យឃ្លាតគ្នាពេកណែនាំខ្លួនទៅកាន់មនុស្សដែលធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើដូចគ្នាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលសកម្មរួចទៅហើយក្នុងទីផ្សារដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍វាជាទំនាក់ទំនងដែលមានតម្លៃដែលនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបានយូរអង្វែងឧទាហរណ៍ព្យាយាមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នពន្ធដារនៅក្នុងតំបន់អ្នកដែលគាត់ដឹងច្រើនអំពី tax
Taxland Certificate អញ្ជើញពួកគាត់ទៅញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃណាមួយយកឱកាសនេះឲ្យពួកគេដឹងថាអ្នកមានបំណងចង់រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងពីពួកគេនិងមិនត្រូវបង្ហាញថាអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យពួកគេជួយដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញចេតនារបស់អ្នកដោយស្មោះត្រង់និងឆន្ទៈក្នុងការស្ដាប់ពួកគេនោះអ្នកជំនាញផ្នែកនេះនឹងបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗដល់អ្នកដោយក្តីរីករាយជាមិនខាន